80 سے لے کے 83 تک. اوکے. بسم اللہ الرحمن. ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا. پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جنون سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو. کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے. بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسن اور بہت زیادہ ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں. بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو. تم نے پہلی مرتبہ ہی بیت رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو. ہو گیا نا؟ ہاں بس. تو آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی 4 آیتیں کور کریں گے. اور پہلی آیت شروع ہوتی کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جو ہے تبوک میں جنگ کے لیے جہاد کا اعلان کر دیے. کوئی دشمن رومن امپائر کے سیریا وغیرہ سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور بڑھ رہا بول کے جو ہے اٹیک کرنے کے لیے وہاں کے کچھ کرسچن قبائل، عرب کرسچن قبائل کو لے کے بڑی آرمی لے کے تبوک کے پاس آ گئے تھے، مطلب آگے آ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، کاؤنٹر اٹیک رہنا بول کے ایک دم تیار ہو جاؤ بولے. 3-4 دن کے اندر جو ہے چلو ہم جائیں گے اور سیریا تک جا کے وہ آرمی کو وہیں جواب دیں گے، اور مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی بول کے انہیں جو ہے اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا بول کے جہاد کا کال دی. مگر ہوا کیا، وہ حادثہ ہوا کب بولتے گرما کی پیک میں. تو اور عربوں میں دستور یہ تھا کہ گرمی کی انتہا پیریڈ میں وہ سفر نہیں کرتے تھے، کیونکہ بہت شدت کے رہتے تھے وہ 3-4 مہینے. آپ لوگ تو خیر مڈل ایسٹ کے ہیں تو آپ لوگ کو آئیڈیا معلوم رہتا کہ نارمل گرمی پورے حیدرآباد کی گرمی یا امریکہ کی گرمی سے کمپیئر کرے تو مڈل ایسٹ کی گرمی، ریگستان کی گرمی کتنی خطرناک رہتی. تو وہ ٹائم پہ وہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے، اور جنگ تو دور کی بات ہے، کچھ بھی میجر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتے تھے، اور گھر پہ امن سے بیٹھتے تھے. اور ایک چیز کیا ہے بولے تو وہ کھجور جو ہے جب پکتا تھا، وہ کھجور پہلے ہرا رہتا آپ دیکھے ہوں گے، اس کے بعد میں وہ جب دھوپ کی شدت سے پک کے کالا ہو جاتا، تو جو ہے وہ فصل کا ٹائم رہتا. سال میں ایک بار کچھ یا سال میں 2 بار پتہ نہیں کھجور کی کبھی بھی فصل آتی، تو وہ ٹائم پہ اس کو کاٹ کے بیچنے کا ٹائم رہتا. تو 6 مہینے سے 8 مہینے سے انتظار رہتا وہ مہینے کا، جب جو ہے آپ کو کاٹنا ہے اور بیچ کے پیسے کمانا ہے، پھر اگلے 6 مہینے تک کھانے پینے کا سامان وہی ہے. وہ اگر آپ مس کر دیے تو پورے جھڑ کے خراب ہو جاتے. جیسا آم کا کھیت ہے، انگور ہے، پک گیا، اس کے بعد میں آپ نہیں نکالے، کاٹے نہیں، اور آپ 1-2 مہینے چھوڑ دیے، پورا سڑ جاتا، گل جاتا، خراب ہو جاتا. تو وہ ایسے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی ٹف ہوئی کہ چلو اب جہاد کے لیے تیار چلو بول. تو فائنینشیل نقصان بھی ہے، اور ریگستان کا سفر جو ہے گرما میں خطرناک ٹائم پہ ہے. تو اس آزمائش کے اندر کمزور لوگ بازو ہٹ گئے.
मुनाफिक तो बहाना बना दिए, भाई ये टाइम गलत है, बिजनेस का टाइम है, ऐसे टाइम पे कैसा जा सकते, बोल के क्या करे, बहाने बना दे के पीछे हट गया। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो नेक थे मगर थोड़ा ईमान कमजोर हो गया, और वो टाइम पे वो लोग भी परेशान होके कंफ्यूजन में थे, हाँ नहीं जाओ नको जाओ, तो दिल मार लेता बोलते नहीं, तो वो लोग भी गलती कर बैठे, और ये बेवकूफ मुनाफिकों के बातों में आके बैठो, क्या होता एक जिहाद में, नहीं गए तो कुछ भी नहीं होता। अभी मुनाफिक हाँ क्या अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने गुनाह को छुपाने के लिए चार मुसलमानों को पकड़ के बिठा लिए, तो उनकी आड़ में इन्हों भी छुप जा सकते ना। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी में ना मुसलमानों को खींचे, और थोड़े कमजोर मुसलमान जिनका ईमान थोड़ा ज्यादा नहीं था, या नहीं तो कभी उतार चढ़ाव होता ईमान का, या कभी जरूरियात अलग रहते, तो उन्होंने रुक गए, तो जिसके वजह से उन्होंने भी गुनहगार हो गए, और इसकी अल्लाह ताला बहुत बड़ी सजा दिए, क्योंकि आजमाइश में मालूम होता कौन गोल्ड है, कौन सिल्वर है, और कौन लोहा है। तो जो कैरेक्टर क्या है ऐसे वक्त में पता चलता। तो वैसे सहाबियों से गलती हो गई, नहीं गए, तो वो लोग फिर बाद में अपनी गलती को पश्चाताप करे, जब तक जिहाद चला वो लोग जा नहीं सके, उसके बाद में तड़पते रहे, तौबा करते रहे, माफी मांगते रहे, जिंदगी बेकार दिखी उनको इतना बड़ा गुनाह करने की वजह से, तो अल्लाह ताला उनको माफी करे। मगर जो मुनाफिक थे वो लोग जो है अल्लाह ताला उनको माफ नहीं करा। वो लोग हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बहाने पूरे बना के जो है मेरे को माफ कर दीजिए, आप मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह हमसे नाराज नहीं होना, बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है मोहब्बत वाले नरम मिजाज के थे, इनको एनकरेज करना, फिर दोबारा ऐसा गलती नहीं करना बोल के उन्होंने क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए दुआ करने लगे। मगर अल्लाह ताला बोले मैं दुआ कबूल नहीं करता हूँ, ये मुनाफिक हाँ प्लानिंग करके प्लॉटिंग करके करे, और इनकी फितरत ही कैसी है। चलो एक बार गलती हो गई तो अलग बात, जैसे सहाबियों से होगी, तो इनके साथ मैं सख्ती का मामला करने वाला हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम भी दुआ मांगो, मैं जो है माफ नहीं करने वाला हूँ। तो ये पस मंजर में आयतें आज 4 पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह शुरू करिए थोड़ा आदिल, बैक। इसमें मतलब तबूक की जंग बोले तो शुरू के कई जंग हो गए, तो इतने जंग इतने साल होने के बाद भी मुनाफिक थे साहबियों के बीच में। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल तक थे मुनाफिक, और नबी सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में तो इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा, हाँ क्योंकि हाँ। नबी नहीं थे साथ में। नहीं, और एक क्वेश्चन ये था कि मतलब अब जिस तरह से वो जो गर्मी का सीजन था, खजूर पकने का, वही कुछ महीने रहते बिजनेस करने का, कारोबार करने का, तो एक मतलब एक तरीके से मेरे को रीजन भी जेन्युइन ही दिख रहा ना कि जो सहाबी जो बेचारे जो मतलब छूट गए कि मतलब एक जेन्युइन रीजन था उन लोग का, बोल के ऐसा समझ में आ रहा कि वैसा। चलो मेरे सवाल का जवाब दो तो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुम्हारे अब्बा का एक्सीडेंट हो जाए, और तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे को मिल रहा, तुमको तबुक जाना है, तो तुम तबुक छोड़ के भागते ना हैदराबाद, तो अब्बा के फ्लाइट, इमरजेंसी फ्लाइट, बिजनेस क्लास की फ्लाइट लेके भाग के अब्बा को हॉस्पिटल में एडमिट करते नहीं करते। हाँ अल्लाह हाँ। तो अब्बू ऐसा थोड़ी बोलते कि तुम नहीं अब्बू आप हॉस्पिटल में रह लो, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये तबुक में नया प्रोजेक्ट आया नॉर्म सिटी का, ये बिलियन मिलियन डॉलर है, मेरी लाइफ बन जाती, मेरे को जाने दो, बोलते नहीं, भाड़ में जाओ बोलते। ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज आते हैं, माँ बाप से बढ़ के क्या, माँ बाप तो दुनिया में पैदा करके हम्म, चले गए, अल्लाह तो सही। आपने पैदा कर खातिर नहीं छोड़ते, उसकी दीन की खातिर नहीं छोड़ते। और अगर ये लोग आगे नहीं बढ़ के आर्मी को फेस नहीं करे, और वो दुश्मन की आर्मी मदीने के अंदर आ गए ना, तो औरत और बच्चों की भी कत्ल कर देती है। जो काउंटर ऑफेंसिव बहुत क्रिटिकल रहता, कि आप सिटी से बाहर निकल के उनको वहां पे जाके मीट करे, तो उनको चैलेंज करे जैसा होता, और सिटी के गेट्स बंद करके लेडीज बच्चे सेफ रहते। तो आप अगर आगे नहीं बढ़े तो पीछे पूरी लाशें गिरने वाली। सही सही। इतना जरूरी, तो हेलो। शुरू करेंगे तो। हाँ, करो हाँ, करो करो। तो और कुछ सवाल है भाई किसी का, गहराई में उतरने से पहले आए तो। ठीक है चलिए शुरू करेंगे। तो अब मैं दोबारा जरा ट्रांसलेशन फिर पढ़ता हूँ, तो उसको जरा ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि बड़े आयत है, तो उसमें कॉमा लगा के जरा रोक के फिर वो पॉइंट पे डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सप्लेन कर रहे कि आप उन लोगों के लिए इस्तगफार करो या ना करो, उनके लिए माफी मांगो ना माफ हो, 70 मरतबा भी अगर तुम उनके लिए इस्तगफार करे ये रसूल अल्लाह, तो भी अल्लाह ताला उन्हें हरगिज ना बख्शेगा।
ताज्जुब की बात है, कई लोग आज आशिक रसूल का हाँ, मैं बोलने वाला था दावा वहाँ पे। हाँ, रसूल अल्लाह से भरोसा करते कि रसूल अल्लाह हमको जन्नत में लेके जाते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला मुनाफिकों के बारे में बोल रहे हैं। हालाँकि मुनाफिक एक ज़माने में कलमा पढ़े थे, मुसलमान भी थे मगर अंदर से धोखा था। मतलब जो सामने से एक पीछे से एक टाइप के, उन लोगों को 70 नहीं 100 बार भी अगर आप माफ़ी माँगे रसूल अल्लाह ज़िंदगी में रहते हुए, तो भी मैं नहीं माफ़ करने वाला हूँ। तो आप और हम आखिर में अल्लाह के सामने ही झुकना है। रसूल अल्लाह की वो ताकत नहीं है जैसा लोग समझ रहे। मगर रसूल अल्लाह की मोहब्बत तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। मगर जो ये आपको बख्शाएंगे, आपको लेके जाएंगे, भर दे झोली या मेरे मोहम्मद, ये सब तो उन्होंने खुद माफी नहीं तो गुनाह की माफी नहीं करा। हाँ, बोलो, बोलो। तो राइट, तो इससे पता ये चला कि आप फिर रसूल अल्लाह के ऊपर टाका लगा के मिलाद नबी के कुछ जलसे कर लेके या कुछ खीर पूरियां बना लेके उनके जैसे तौब पहन लेके उनके जैसा दाढ़ी छोड़ दे के तुम उनके पीछे अगर ज्यादा फॉलो करने तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर चीज चाबी तो अल्लाह के हाथ में है। तो फिर रसूल अल्लाह को हम किस तरीके से देखें? जब रसूल अल्लाह की नहीं चल रही, सिर्फ अल्लाह की चल रही, तो रसूल अल्लाह क्या है हमारे लिए? रास्ता दिखाने वाले। तो उनके पास नहीं रुक, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना और उनसे आगे बढ़ना मतलब फिजिकली आगे नहीं बढ़ना, उन्होंने जो बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ यहाँ से ओवैसी हॉस्पिटल जाना है मेरे को, राइट। मैं यहाँ से मुशीराबाद से निकला और आरटीसी क्रॉस रोड के पास कंफ्यूजन है, रास्ता समझ में नहीं आया, तो वहां पे एक आदमी मिल गए। वो आदमी से मैं रास्ता पूछा, तो आदमी से रास्ता पूछ के आप रास्ते पे आगे बढ़ना है, आपके मिशन पे आपको जहाँ जाना है। अब वो आदमी के पास ही नहीं बैठ सकते ना, मंतखा मार लेते हो, राइट? क्यों? क्योंकि वो आदमी का काम क्या था? आप परेशान थे, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मेरे को ये रास्ते तक जाना है, ये एरिया मेरे को बदल गया, मेरे को मदद कर, कोई मेरे को रास्ता बताने वाला बता। तो एकदम वो आदमी दिख गया, तो वो आदमी तुम्हारे को रास्ता बता दिया। मजे की बात है, उसको रास्ता भी मालूम था, ने रास्ता बता दिया, जॉब है आगे बढ़ो बोला। आप आगे नहीं बढ़ रहे, रास्ते पे नहीं जा रहे, आप वो आदमी के साथ मंतख कमा लेते बैठे हुए, आप किधर से आए, आप कहाँ से पहुंचे, आप बहुत नेक है क्या, मैं दुआ करा तो एकदम आप आ गए, आपकी वजह से मेरे को फायदा हो गया। तो आदमी बोलता वो सब ठीक है, मेरी तारीफ बाद में करो, आपको मैं बहुत नेक हूँ, वो सब ठीक है, मगर रास्ता आगे बढ़ो, रात हो जा रही, अंधेरा हो जा रहा, फिर फंस जाते, जाओ 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 आगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको रास्ते का रास्ता दिखा रहे और आगे बढ़ा रहे, हम उन्हीं के पास अटक गए तो कैसा? इसका मतलब क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करेंगे क्या? उनकी वैल्यू नहीं करेंगे? उनको जिस तरीके से फॉलो करना है, इज्जत देना है, नहीं देंगे? नहीं, इज्जत देंगे। उनके नाम आए जब दुरूद पढ़ेंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे, अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखेंगे, उनकी हर हदीस को आंखों को लगाएंगे। मगर ये रियलाइज करेंगे कि उनकी सबसे बड़ी लेगेसी, उनकी सबसे बड़ी तमन्ना, उनकी सबसे बड़ी देन, उनके सबसे बड़ा गिफ्ट उनके पास से क्या मिलने वाला है? रास्ता। रास्ते पे कैसा चलना, रास्ते में क्या क्या खतरे आते, पहले राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर उधर हो जाना, वहां पे थोड़े कुत्ते आते हैं रात के टाइम पे, वहां से बच के जाओ, ये हाथ में लकड़ी लो, ये सब सुनना, गौर से सुनना, रसूलुल्लाह की हदीसों को गौर से सुनना, सुन के वो पूरा पेपर पे लिख लेके आगे बढ़ना, आगे बढ़ के मंजिल तक जाना। मंजिल क्या है? अल्लाह के पास, जन्नत के पास पहुंच। मगर यही फंस गए। और उन्होंने जो आपको एडवाइस दे रहे रास्ता चलने का, वो नहीं फॉलो करके फिर उन्हीं के तारीफ में उनके नाता पढ़ लेते हुए, उनको याद कर लेते हुए, उनके कपड़े पहन लेते हुए आप रास्ते पे नहीं जा रहे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे, इस तरीके से बता रहे, वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तो नहीं चलने वाली है। आप 70 बार भी सिफारिश करो, 70 बार अरबिक में मुहावरा है, 70 मतलब अपने उर्दू का 100 बार, 100 बार भी बोला नहीं सुना बोलते नहीं, मतलब अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा, 70 नहीं, वो 7 लाख बार भी करो रसूलुल्लाह मैं नहीं सुनता बोले अल्लाह ताला, क्योंकि फैसला मैं कर दिया, ये मुनाफिक है, मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। तुम आप नरम मिजाज के हैं, आप कोशिश कर रहे दुआ करने की, मैं आपकी लाज नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग बगावत दीन से आपके रास्ते पे नहीं चले। तो इससे पता ये चला कि हमारे को और सबसे बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती और बेहुरमती क्या है मालूम? उनके तरीके पे नहीं चलना, तो रास्ते पे आगे नहीं, सिरातल मुस्तकीम पे आगे नहीं पढ़ना,
एक ही जगह पे अटक जाना, आगे नहीं बढ़ना, उनकी नसीहत को इस्तेमाल करके मंजिल तक नहीं जाना, दीन में आगे नहीं पढ़ना, वही जगह पे अटक जाना। अगर समझो आदमी आपको बोला बहुत ही मोहब्बत से भाई यहाँ से राइट लो लेफ्ट लो और आप पहुंच जाते, और उन्हें फिक्र से आपको हाथ में लकड़ी दिया, कुछ पानी भी देके भेजा, आप थोड़ी दूर जाके बैठ गए, आदमी क्या बोलेंगे, अरे मैं कितना रास्ता बताया, 15 मिनट समझाया, ओरली बोला, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा, पेपर पे भी उतार के बताया, फिर भी नहीं जाया, वेस्ट हो इसके पीछे 15 मिनट नहीं बोलता हूँ मैं। तो उसी तरीके से हम भी फंसे, आज दीन के रास्ते पे आगे बढ़ना है हमारे को, मुशीराबाद से आरटीसी क्रॉस रोड से कोठी जाना है, वहां से फिर सैदाबाद जाना है, सैदाबाद से अभी से हॉस्पिटल जाना, इतने रास्ते मरहले अपने को दीन में आगे बढ़ना है, अल्लाह के नजदीक होते रहना, मगर हम फंस गए, एक ही जगह पे अटक गए, वही कर लेते हुए बैठे हुए, वही नमाज पढ़ ले रहे 5 वक्त की नमाज, वही कुछ तो भी रोजा रह ले रहे, वही कुछ तो भी रमजान में आता कुछ बार दे रहे, खत्म। हम अपने आप को आगे नहीं लेके जा रहे, नए चीजें दीन में नहीं ला सक रहे जिससे अल्लाह राजी हो, नए रास्ते नहीं ढूंढ रहे, स्टैग्नेट हो गए, वही रूटीन में आ गए, जैसा रोज बच्चों से तैयार होते, लेडीज नाश्ता बनाते, फिर टिफिन पैक करते, फिर बच्चों को भेजते, फिर बाद बच्चे वापस आएंगे तो फिर खाना खिलाते, फिर सुलाते, फिर होमवर्क कर देते, दिन खत्म हो जाता, ऐसा हफ्ते महीनों चलते, नया कुछ नहीं है, आगे नहीं बढ़े, वहीं के वहीं रह गए। उसी तरीके से दीन में भी जो है स्टैग्नेट नहीं होना है, आज इतने नहीं क्या करे, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दीन की मेहनत करे, अब हम अगले साल जो है और कुछ दीन की नई चीजें करेंगे, नई एहसासात लेके आएंगे, नई जज्बात लेके आएंगे, नए आमाल करेंगे, और करते करते रहे तो चलते चलते रहे तो मंजिल पे पहुंच जाते, चलते चलते नहीं रहे एक ही जगह पे रहे तो अपने आप पहुंच जाते क्या, नहीं जाते, चलते रहना है, और चलते रहना है, अपने रुकना नहीं। तो ये मुनाफिकों को एड्रेस कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, बात तो मुनाफिक ही है, बस मंजर तो मुनाफिकों का बैकग्राउंड है, मगर टॉपिक तो जनरल है। ठीक है, मगर पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है कि रसूल अल्लाह के ऊपर टाका नहीं ले सकते, और अल्लाह की मर्जी चलने वाली है, रसूल अल्लाह की मर्जी नहीं चलने वाली, ना इस दुनिया में, ना इस जिंदगी में, ना क़यामत में। अल्लाह ताला जिस जन्नत लेके जाना है वो उनको, वो प्राइज जो है रसूल अल्लाह के हाथ से देते, रसूल अल्लाह की इज्जत बढ़ाने। तो उस दिन के, मैं पहले भी बोला था, चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर है, जो जन्नत में जा रहे हैं उनके हाथ से उनको चाबी दी जाएंगी उनके महल। तो चाबी देने के लिए अल्लाह ताला किसको बुलाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से शिफा होंगी और हम जन्नत में एंटर करेंगे, मगर फैसला अल्लाह के हाथ में है, किसी की नहीं चलने वाली, फैसला वो है। हाँ, सेरेमनी जो अवार्ड सेरेमनी है उसके चीफ गेस्ट रसूलुल्लाह रहेंगे, उनके हाथ से होंगे। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना कि अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह की वजह से जिनको अल्लाह ताला अजाब देना चाह रहे उनको छोड़ दे, वो गलत। अल्लाह ताला का फैसला रहेगा, बस उनका जो है, जिनको अल्लाह ताला देना चाहेंगे उनको रसूलुल्लाह का शिफा के नाम पे दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप लोग मोहब्बत इश्क रसूल जो है इस तरीके से करना कि उनके मैसेज को आगे लेके जाना, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब आयत की बाकी का नेक्स्ट हाफ ऑफ द आयत पढ़ लेंगे हम लोग। अब ये लोग नहीं बख्शे, हरगिज ना बख्शे जाएंगे, ये उसके लिए है इन्होंने, क्योंकि अल्लाह ताला के और उसके रसूल से कुफ्र किया है। कुफ्र का मतलब मानते हुए भी उस चीज को ठुकराना। ऐसे फासिक लोगों को रब करीम हिदायत नहीं देता। अब आप देखो, कैटेगरी तो स्पेसिफिकली मुनाफिकों की है, मगर कौन है मुनाफिक? क्या मुसलमानों में मुनाफिक नहीं है? क्या मुसलमान जो मुनाफिक थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, क्या वो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वो लोग कलमा नहीं पढ़ते थे? क्या वो लोग थोड़े बहुत अपनी मर्जी को पसंद आए तो प्रॉफिटेबल क्लीन विक्ट्री वाली जंगों में नहीं गए? जिहाद में गए, नमाजा पढ़े,
روزے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ منافق تھے. کیوں؟ کیونکہ جانتے بوجھتے اسلام کو سمجھنے کے باوجود بھی اسلام کے اوپر نہیں چلے جس طریقے سے چلنا چاہیے. آپ اور ہم لوگ جھانک کے دیکھ لو اپنے آپ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں, مگر یہ غلط فہمی میں مت رہیے کہ وہ تو منافق تھے, وہ ابو جہل تھے, وہ یہودیاں تھے, کرسچنا تھے جو جھوٹے بن کے مسلمان ایجنٹ جیوش ایجنٹاں تھے جو مسلمان بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے. آج ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے مگر دین ہمارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا. یہ منافقت نہیں ہے؟ آپ کو بچپن سے تعلیم دی گئی دین کے تعلق سے, اللہ کے تعلق سے, جنت کے تعلق سے, مگر ہم وہاں ایسے پلے بڑے ہیں, ایسے زندگی جی رہے ہیں جیسے کہ دین سے ہمارے کو منیمم جیسا بولتے نہیں مینٹین کر لے کے رکھے ہوئے, تاکہ کیا بولے تو ہمارے کو اسلام سے باہر نہ ہو جائے, ہم مندروں میں جا کے پوجا نہیں کرنا. مگر جس طریقے سے قربانی کی مانگ آتے پیچھے ہٹتے تھے. منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ نماز نہیں پڑھتا, کیا وہ زکات نہیں دیتا, کیا روزے نہیں رہتا, مگر جہاں دین کی زیادہ قربانی آتے بھاگ جاتا. یہ منافق کی نشانی. یہ اور یہاں پہ یہی ہوا, جنگ میں چلو بولتے بھاگ, نماز چھوڑے نہیں چھوڑے, روزے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنتے تھے. جمعے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں. اس سے بڑے کوئی ہے؟ ہم لوگ کو نہیں ملا موقع. تو منافق وہ ہے جو سب کچھ جانتا مگر دین کی بڑے قربانیاں نہیں دیتا. چھوٹے بولتے ہوتا 5 روپے وہ تو دے دیتے. عادل جو مطلب اب میرے کو کنسیڈر کر کے بولو تم فار ایگزامپل کہ منافق مطلب جیسا بولے تو بڑے قربانیاں نہیں دیتا. جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میں زکات دیتا ہوں, میں جو ہے سو ہے نا روزے رہتا ہوں. اب تو پھر میرے میں کیسا جج کروں کہ بھائی اللہ کی جب قربانی دینے کی بات آتی بڑی قربانیاں تو میرے میں وہ کیریکٹرسٹکس آئے کہ نہیں؟ ایک ایگزامپل دے کے بولو. ایگزامپل بولتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کو پتا چلا کہ جو ہے دین کا کچھ کام چل رہا اور جو ہے وہ لوگوں کو انڈیا میں کام چل رہا کہیں, اور وہ لوگوں کو مسجد کی بات مت کرو, مسجد کو لوگ دبا کے چندہ دیتے, وہ چھوڑ دو. مطلب دوسرے مسجد سے ہٹ کے بولو. نہیں وہ نہیں, مسجد کا نہیں بولا. اب سمجھیے آپ کوئی مسلم گروپ ہے جو دین کی بہت اچھی محنت کر رہا کہیں دور راستے میں, وہ لوگ آپ سے پکارے بھائی ہم پھنس گئے اس طریقے سے, کریم نگر میں ہے ہم لوگ, بس ڈراپ ہو گئے, ہم لوگوں کو کوئی ذریعہ نہیں ہے, آپ ذرا کار لے کے آ کے ہم کو ہیلپ کرو, حیدرآباد واپس پہنچو. ہم وہاں سے آگے بڑھ جاتے, ٹرین میں چلے آتے. ہم لوگ بولتے ہیں اگر خالی ٹائم پہ پکنک کو چلو, وہاں پہ بہت اچھی بریانی مل رہی, بولتے چلو بھائی نظام آباد بھی مار دیں گے, کریم نگر بھی مار دیتے لوگ. 3-4 گھنٹے خالی بریانی جا کے آنے کے. دین کا کام آتے جو ہے ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے. ہائی وے پہ کہیں کو گاڑی چلانا, بھائی وہ میرے ابا کا کیا ہے کل کچھ ڈیٹ ہے, جنرل چیک اپ ہے, آئی چیک اپ ہے, اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے, وہ چلے جاتا ہوں میں, یہ رہنے دو. ایز لانگ ایز ہمارا کچھ نہیں جاتا, فری کا فون کرنا ہے, فری کے ایڈوائس دینا ہے, فری کے واٹس ایپ چیٹ فارورڈ کرنا ہے, ہم مسلمان بن جاتے. کہاں اپنے سے کچھ لگنا شروع ہوا, اپنے پہ سے کچھ آزمائش, تن من دھن. نیکسٹ آیت نمبر 81 میں آ جاتا, وہ لوگ اپنی جان اور مال دونوں نہیں لگائے, وہ 2 لگا بولتے پیچھے ہٹ جاتے. یہ ہے منافق. تو مطلب آپ کو فری کے واٹس ایپ چیٹ کرو, فارورڈ کرو, یہ اسلامک میسج ہے, بہت اچھا ویڈیو, تو دھن روز آدھے گھنٹے میں ہر کوئی 20-25 ویڈیو اسلامک ویڈیو فارورڈ کرتے تھے. کیا بولتے انہیں سامنے والا تو بھی پڑھ لیں گا, سنیں گا, اس کا ثواب میرے کو آتا, ٹھیک ہے آتا بھی ثواب اگر انہیں پڑھا تو سمجھو. مگر یہ آپ کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ انٹرنیٹ فری, آج کل جیو پورا مارکیٹ میں گرا دیا ریٹ, فون چارجنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے, خالی بیٹھے ہوئے 15 منٹ فارورڈ کر دیے, ان کے سامنے بھی امپریشن آئے گا. لگی کیا آپ کی قربانی کیا ہے؟ فری کا کام کرتے. تو فری کے دین کے کام, آپ فری کے روزے, فری کے رمضان, فری کی نمازیں تیار ہے ہر کسی کے لیے. جہاں وقت لگاؤ, جہاں مال لگاؤ, جہاں اپنی جان لگاؤ. خیر جان تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے یہاں پہ, ادھر تو جان بھی لگاؤ بولے تھے رسول اللہ جہاد کے لیے. خیر جان کو بازو رکھ دو, مال اور ٹائم تو لگاؤ بولتے پیچھے ہٹ جاتے. فری کے ٹائم بولتے دیتے,
کہاں کچھ بڑی چیزیں مانگنے شروع ہوئی, کچھ بڑا پروجیکٹ کریں گے, کچھ دین کی کچھ خدمت کریں گے, یا دین سیکھیں گے, یا دین سکھائیں گے. ویکینڈ پہ نہیں تھے, بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم دینا پڑتا, بیوی جو ہے شاپنگ کرنا بہت ضروری ہے, ہم لوگ 2 ہفتوں سے ایسا کچھ کر رہے. تو یہاں پہ جہاں ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے, یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ منافقت ہے, اور یہ آیت ہم کو بھی اپلائی ہوتی, اور ہم جیسے لوگ اگر دین کی محنت نہیں کریں گے, آگے نہیں بڑھیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت اور دعا کو بھی اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں گے. یہ تھا آیت نمبر 8. بہت 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 ڈینجر چیز ہے. نیکسٹ آیت کی طرف اب جو لوگ پیچھے رہ گئے, پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے. یہ دیکھو, اب وہ لوگ دیکھو, وہ لوگ سمجھے وہ لوگ بہت سمارٹ کام کرے, وہ لوگ سمجھے پاگلان چلے گئے حولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اپن نہیں گئے, اپن کتنے ہوشیار ہے, اپن کتنا اسٹریٹجک مائنڈ ہے اپنا, اپن کتنی اچھی سیونگ کر لیے, اپن اپنی جان کو بچا لیے, اپن جو ہے اپنا مال کو بچا لیے, اپنے کھجورا بھی محفوظ ہے, اور دھوپ میں جانا بھی بچ گیا اپنا, تو اپن کتنے پروفیٹیبل ہے دیکھو بول کے خوش ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ ایک تو تم غلطی کرے, غم زدہ ہونا تھا, تم خوش ہوئے, اور جو چلے گئے ان کے پر ہنستے تم. چلو تو ان کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جواب دے. پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر, گھر میں جو سکون سے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا پسند نہیں رکھا. اپنا مال اور جان, یہ 2 لگے, ہم مسلمان نہیں ہیں. مال اور جان سے جہاد کرنا پسند رکھا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو, اور دوسروں کو کیا بھٹکارے, گرمی دیکھے کیسی ہے, 51 ڈگریز ہے, یہ گرمی میں جاتے, کون سا خدا فرمایا. اللہ بول رہے یہ گرمی سے پریشان ہو رہے, جہنم کی آگ کی گرمی کے بارے میں کیا معلوم تمہارے. کہہ دیجیے, اللہ تعالیٰ بولے کہہ دیجیے کہ جہنم کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے, کاش کہ وہ سمجھ پاتے. یہ لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے, ارے وہ مت کرو, دین کے کام میں پھنس جاتے, ارے ایسا مت کرو, نقصان ہو جاتا, ارے کہاں جاتے دھوپ میں دین کے کام کرنے کے لیے, کہاں گاؤں میں جاتے 2 دن کے لیے, کدھر جاتے, چھوڑ دو, رہن دو. یہ پیسہ نہ کو نکالو, کل کے دن تمہارے بچی کی شادی کے لیے کام آ جاتا, تمہارے بزنس کے لیے کام آتا, یہ کہیں کو نکال کے دے. ہر کوئی لوگ نہیں بولتے. تو بیسٹ ایگزامپل اللہ تعالیٰ کیسا جواب دیا ان کا سرکاسٹیکلی, تم گرمی میں بچ گئے بول کے سمجھ رہے نا, گرمی میں نہیں گئے. وہ اللہ کے جہنم میں جو گرمی ہے نا, وہ آگ تو چھوڑو, خالی گرمی انسان کو پاگل کر دیتی. ابھی آگ میں ڈالنے کے بعد میں پھر کیفیت تو الگ ہی ہے, زندہ آگ میں جلنا بول تو الگ ہی کیفیت ہے. یہ تو آگ کی گرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے, دور سے جو محسوس ہوتی ہے وہ گرمی ہے, آگ کی گرمی. تو بولے میرے آگ کی گرمی کو کے بارے میں کیا سوچے تم. تو مطلب آگ کی گرمی سے اگر بچنا ہے تو آپ کو دھوپ میں جانا ہے, آپ کو تکلیفات اٹھانا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہوئے اپنا جسم نہیں رگڑ رہے, اپنا پیسہ نہیں رگڑ رہے اللہ کی راہ پہ, تو آپ ان کے جیسے منافق کے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو دھوپ میں جانا ہے, آپ لٹرلی دھوپ میں جانا ہے, تپنا ہے دین کے لیے. آج اے سی ہے, کار میں اے سی ہے, مگر لٹرلی جب یہاں پہ دھوپ میں تپنا ہے مطلب آپ پگھلنا ہے, اس حد تک آپ کو کام کرنا ہے, تو اللہ راضی ہوتا. چلتے کبھی ماؤس کا بٹن کلک کر دیے, کبھی واٹس ایپ کا فارورڈ کر دیے, کبھی ایک چھوٹا سا قرآن کا بیان سن لیے, اے سی میں بیٹھ کے اس طریقے. تپنا بولے تو کیا, گرمی میں تپنا بولے تو کئی بار 51 ڈگریز کا ٹیمپریچر نہیں, آزمائش کے تھرو گزرنا پڑتا. کھاتے دین کے لیے خیرات کرنے کے بعد میں پرابلم ہو جاتے, فائنینشیلی پرابلم ہوتے, بیوی کا سننا پڑتا, اس کا سننا پڑتا, تپنا پڑتا. دین کے لیے کھڑے ہوئے, سمجھے آپ کسی کو بولے یہ بھائی یہ غلط مت کرو, انہیں آپ کا دشمن بن جاتا, انہیں پھر آپ کو پانی پلا دیتا, انہیں گرمی کی آگ میں آپ کو رگڑ دیتا انہیں. مگر آپ کو گرمی میں کی آگ میں جب تک نہیں رگڑے گئے, آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو کس طریقے سے لنک کر رہے, تم کو رگڑے جانا ہے, دھوپ میں رگڑے جانا ہے دین کے خاطر, اس کے بغیر آپ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے. ہلکا پھلکا بولتے نہیں, ناشتہ کرتے, ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیے بولتے, ہلکا پھلکا دین کا کام کرو, بڑے بڑے کام نہ کرو, ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے لائٹ بولتے نہیں, چھوٹا موٹا کر دیا کرو کبھی دین کی کام, کبھی موڈ اچھا ہے تو نہیں. آپ کو دھوپ میں رگڑے جانا ہے تو آپ جنت میں جاتے, آسانی والا راستہ نہیں ہے. اور جو ہے اور ایک چیز, شروع میں دنیاوی زندگی میں فائدہ دکھتا,
अच्छा हुआ मैं पैसे नहीं खैरात करा, मेरे यूनिवर्सिटी के लिए काम आ गए, अच्छा हुआ मैं उधर नहीं गया, मेरे को प्रॉब्लम में फंस जाता था, मेरा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चले जाता, अच्छा हुआ मैं ये काम नहीं करा, मैं ये फायदे में था। तो आपको फायदा टेम्पररी दिखता, जितना आप दीन से दूर हटेंगे, दीन के कामों से पीछे हटेंगे, आपके खजूर तो पक्के होंगे और आपको अच्छी फसल आएंगी और आपको एसी भी मिलेगा, मगर ये सही रहा तो ये तो नहीं होने वाला है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। आपको दुनियावी फायदा नहीं देखना है, और आपको दुनियावी फायदा मिलता जब कभी दीन का रास्ता छोड़, दीन के रास्ते से हटो, दुनियावी फायदा दिखता ही दिखता, और दुनियावी फायदा रहता, और दुनियावी फायदा रहे के छोड़े तो इतना वो दीन की मोहब्बत दिख के आती। अगर कुछ नुकसान ही नहीं है दीन में, आप करे भी क्या? तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना है। आप लोगों को जो है बीवी शोहर के मामलात में जाके जोड़ने की कोशिश करना है तो आपको गालियां पड़ सकते, आप लोगों के दिल जोड़ने के लिए जाएंगे, नेकी का काम करेंगे तो आपको गालियां पड़ सकते, आपको बेइज्जती होना पड़ता, आप मगर अल्लाह के खातिर आपको हर चीज बर्दाश्त करना है। तो हमेशा दीन के रास्ते पे चले तो नुकसान तो होता ही होता। खैर अगर अल्लाह से बहुत ही नजदीक रहे तो अल्लाह ताला आसान कर दिए तो फिर तकलीफात भी नहीं रहते, और रेगिस्तान की गर्मी भी मदद करती है, रेगिस्तान की गर्मी भी नहीं छुपती है, वो बहुत रेयर होता। मगर ऑन स्टार्टिंग लेवल, इनिशियल लेवल पे हम जैसे मुसलमान के लिए आपको नुकसान उठाना है, अगर नुकसान उठाए बगैर दीन मिलता भी नहीं, गर्मी तो बर्दाश्त करनी। अच्छा उसके बाद में और अल्लाह ताला बोल रहे, हंस रहे ना तुम अल्लाह ताला कैसे जवाब दिए, खुश हो रहे ना? बस इन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसे और बहुत ज्यादा रोए। बोल रहे अल्लाह ताला, हंस रहे ना तुम तो असल हंसना बंद करो और रोना शुरू करो, तुम्हारी जिंदगी जिधर जा रही ना उस पर अफसोस करो। बोले बेहतरीन वर्ड बोले, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हंसे कम और रोए ज्यादा। क्यों रोए? क्योंकि इन्होंने दीन के लिए वो कुर्बानी नहीं दी, और दुनिया की ऐशो आराम जिंदगी और बिजनेस और बीवी बच्चे लाइफ एंजॉयमेंट में वक्त गुजारे ना, और वक्त उम्र खत्म हो जा रही तो रोना है तुम्हारे को, क्योंकि आगे मरने के बाद में भी तुम्हारे को रोना है, और हर दिन का रोना है, तो तुम रो, हंसो मत। बोलो एक जनरल, एक बहुत बड़ी लेवल पे अल्लाह ताला ये वर्ड बोल दिया, अगर उसकी गहराई में पहुंचे तो अल्लाह ताला किस हद तक हमसे नाना से आपको रियलाइज होगा कि रो बोल रहे, हंसो मत बोल रहे, लाइफ को एंजॉय मत करो। हालांकि एक लेवल तक थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर सकते, मगर ये उन लोगों के लिए है जो दीन के लिए कुछ मेहनत नहीं करे, तो वैसे लोग को अल्लाह ताला उनकी लाइफ के एंजॉयमेंट को अल्लाह ताला पसंद नहीं कर रहे। मत हंसो, मत एंजॉय करो, मत लाइफ के लग्जरीज को एंजॉय करो, क्योंकि तुम उसकी कीमत नहीं दिए, तुम दीन के लिए उसकी मेहनत नहीं करे, तो तुम्हारा हक नहीं बनता। हंसो मत, रो बोलते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इस आयत के मैचिंग में कि अगर जो मैं देख रहा हूं तुम देखे ना तो तुम हंस ही नहीं सकते, रोते रहते, और तुम ना कोई जिंदगी के लज्जतें नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना बीवी के पास जाके बैठ सकते, तुम कोई म्यूजिक नहीं सुन सकते, तुम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, अगर अगर तुम खबरस्तान देख लो, खबर का अजाब देख लो, जो मैंने देखा तुमने नहीं देखा। बोले नबी, अगर तुम्हारे को खबरस्तान खोल दिया गया और उसके अंदर जो अजाब हो रहा वो देखे ना, तुम हंस ही नहीं सकते, तुम गम में रोते रहते, और तुम्हारे बाल सफेद हो जाते गम में, और तुम अपने मुर्दा लोगों को कभी भी खबर में नहीं दफनाते। वो डर वैसी चीज है, वैसी खतरनाक चीज इंतजार करे, मगर तुम नहीं देखे। अगर तुम देख लेते ना, हंस नहीं सकते थे तुम। उतना खतरनाक टॉर्चर, हिटलर का चैम्बर कुछ भी नहीं है, हिटलर जो यूथ को मारा बोलते वो कुछ भी नहीं है, इतना खतरनाक हॉलीवुड पिक्चरों से भी खतरनाक है। सिर्फ खबर का अजाब, जहन्नुम की तो बात ही ना करो, ये तो खबर के अजाब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम देख लिए तो तुम हंस ही नहीं सकते। जिंदगी में हंसी चले आती, बोलते ना कई बार कोई बहुत बड़ा सदमा या इंतकाल हो जाने के बाद में, कई बीवियों के साथ में देखा बेवा हो जाते कम उम्र में, उसके बाद से वो लोग की जिंदगी में खुशी नाम की चीज नहीं रहती, हमेशा गमजदा रहते। वैसा ट्रेजेडी ट्रॉमा इफेक्ट कर देता इंसान की, उन्हें हंस नहीं सकता। तो अल्लाह ताला बोले वैसा हाल होना था कल तुम्हारा, तुम जिस रास्ते पे चल रहे, जो तुम लाइफ को एंजॉय कर रहे जिस तरीके से, जैसे तुम घर में बैठे हुए एसियों में धूपों में नहीं तप रहे, तुम रो, हंसो मत बोलते। तो कितनी सख्त तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पे बात की है, क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत नापसंद आया कि तुम लाइफ एंजॉय करो मगर उसकी कीमत दो, दीन की मेहनत करते हुए करो। अल्लाह ताला तुम्हारे नहीं रोक रहे लाइफ के
بالکل مگر اللہ بالکل تعالیٰ بولے پھر چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، ان کے طریقے پہ چلو، پھر تم انجوائے کر سکتے، انجوائے کرنا بھی چاہیے، میں تمہارے لیے ہی بنایا دنیا کی لذتیں پورے۔ مگر جو لوگ صرف دنیا کی لذتوں میں بزی ہے اور دین کی قربانی نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ بولے رونا ضروری ہے، کیونکہ ابھی بھی رونا ہے تم کو آگے دے۔ چلیے لاسٹ آیت نمبر 83۔ اس کے بعد میں ہوتا کیا کہ یہ منافقان جب آئے، ایکسپوز ہو گئے، منافقوں کی اصلیت معلوم ہو گئی، تو اب بہانے بناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واپس آ کے کیا بولتے معلوم؟ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بار مس کر دی، ہم ضرور پرابلم میں پھنس گئے تھے، ہم اگلی بار ضرور آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ریویل کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی یہ حادثے کی وجہ سے، یہ آزمائش کی وجہ سے نیک کون ہے اور منافق کون ہے ریویل ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگلی بار آپ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زحمت ہی نہ کیجیے، آپ آتے بھی نہیں، صرف باتیں کر رہے، کیونکہ قربانی دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ بیٹھے رہیے جہاں بیٹھے ہوئے آرام سے، کیونکہ تم جیسے لوگوں کو میں لے کے چلے جاؤں گا اور آدھا راستہ سفر کرنے کے بعد میں تمہارا دماغ پھر کے چلو بہت گرمی ہو رہی واپس آ جائیں گے بول کے تم اور 10-15 نیک مسلمانوں کو بھی بھٹکا کے لے کے چلے آتے، تو لے کے گئے تو اچھے 100 طاقتور لے کے جانا، مگر 5000 لے کے جانا، اس میں سے 1000 بیکار ہے، وہ تو باقی کے 4000 کا موڈ خراب کر دیتے، مورل ڈاؤن کر دیتے، ہاں ایسے بالکل منافق ایسے ہونا ہی نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیے۔ تو وہ آیت چل رہی ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، مطلب دوسرے جنگ میں، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے، بھائی اب دوسری جنگ آ رہی ہے، ہم کو جانے دو، ہم آتے، تو آپ کہہ دیجئے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میرا ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے، تم وہاں آ ہی نہیں سکتے، تم دھوپ میں چل ہی نہیں سکتے، تم بھاگ جاتے، اور نہ میرا ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے، دشمنوں کو دیکھ کے ڈر جاتے، بھاگ جاتے، اما اتنی بڑی آرمی ہے، اپنے کو چھوٹی موٹی آرمی بولتا اپن لڑتے، بڑی آرمی سے اپن نہیں لڑتے، جب اللہ کے راہ پہ نکلے تو چھوٹی آرمی کیا بڑی آرمی کیا، تو تم دشمنوں کو دیکھ کے لڑائی نہیں کی، تو تم نے پہلے مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا، گھر میں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی، اب بس تم پیچھے رہو، تم پیچھے رہ جانے والوں میں بیٹھے رہو، اب تمہاری ضرورت ہی نہیں، یہ ہے عذاب گناہ۔ ایک بار غلطی کرے اور اگر اس کی صحیح توبہ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے دوسری نیکی کرنے کا موقع، اس لیے یہ خطرناک وارننگ ہے، جب آپ کے سامنے نیک کام کرنے کا موقع ملے اور بہانے چھوڑ دیے، پھر وہ موقع بھی اللہ نے دیتا، تو یہ خطرناک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موقع دے دین کو پھیلانے کی، دین کی محنت کرنے کی، دین پہ چلنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اس کو پوسٹ پون مت کیجیے، اگلے سال دیکھیں گے، یہ سال میرا بزنس کریٹیکل ہے، یہ سال میرے کو ریٹنگ اچھی آنا مینیجر سے، یہ سال میرا ای ایم آئی امپورٹنٹ ہے، یہ سال میرے کو فلیٹ کرنا ہے، اگلے سال کر لیں گے بلکہ پوسٹ پون کرتے، اللہ تعالیٰ ناپسند ہو جاتے، اللہ تعالیٰ آزمائش، اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے کہ ایسے ٹائم پہ کرنا دین کی جب آپ کو تھوڑا ہارڈ ٹائٹ ہے، نہیں کرتے اللہ تعالیٰ وہ موقع چھین، اب جب بنا لو اپنی ای ایم آئی بنا لو، فلیٹ بنا لو، بزنس بنا لو، ایکسپینڈ کر لو، اب تو جو کرنا ہے کر لو بس، نہیں اب پھر اللہ تعالیٰ دوسرا موقع دیتے ہی نہیں، عبادت کا موقع ملتا نہیں، ہدایت کا موقع ملتا نہیں، پھر وہی غلط راستے میں، وہی چیزوں میں، وہی ہنسنے میں، انجوائمنٹ کرنے میں، کہیں لگا کے ان کے چیزاں ان کے چیزاں، دنیا کی محبتوں کو مزے لیتے ہوئے بوڑھے ہوتے ہوئے مر جاتے، اور اس کے بعد تباہی کے راستے۔ تو یہ تھا شارٹ میں، اس کا سمری کیا ہے؟ آپ نیکیاں آنے کا انتظار تو چھوڑیے، آپ نیکیاں کرنے کے بہانے ڈھونڈیں کہ کیسا میں اللہ کو راضی کروں۔ نیکیوں کی تڑپ، چاہت، تو چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا، چاہت نہیں ہے میں تو نہیں دیں گا۔ اس کو بھوک لگی، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلایا تو نا انجوائے کرتا، جو پیٹ بھرا ہوا ڈکار آ رہے اس کو تم کتنی بہترین محبت سے بھی کھانا کھلاؤ، انہیں بولتا بھائی معاف کرو بھائی میرے کو الٹی آ رہی میں نہیں کھاتا ہوں، ایسے لوگوں کو آپ کھلاتے نہیں کھلاتے، تو اللہ تعالیٰ بھی بولتے جو بھوکا ہے ترس رہا نیکیوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پلیز میرے کو راستے بتا، اللہ میرے کو نہیں معلوم میرے کو کیسا تیرے کو راضی کرنا، میں دین پہ کیسا آگے بڑھنا، تو تڑپ رہا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اپنے بندوں کو بھیجیں گے، قرآن بھیجیں گے، قرآن اس کے دروازے پہ کھٹکا ماریں گی، قرآن اس کے سیل فون سے چیخیں گی اور سمجھائیں گی، یہ رحمت ہے اللہ، مگر اب ٹھکرا دیے، اب پوسٹ پون کر دیے، پھر چیپٹر بند،
ग्रुप खत्म, अपॉर्चुनिटी खत्म, फिर जो है आप बैठने वालों में से बैठते हुए रह जाते। तो आज के लिए फिर यही रैप अप करेंगे। जरा आवाज भी बस अच्छी थी, बस जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी थी। कुछ और सवाल है हबीब भाई और कुछ मुजम्मिल भाई? तो बेसिकली कंक्लूजन ये है